میں آپ کے سامنے ایک جادوگر کا واقعہ بیان کرتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجے تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکے کو بھیجا تاکہ وہ اس سے جادو کی تعلیم حاصل کر لے۔ وہ لڑکا ابھی رستے میں تھا جب وہاں سے ایک راہب گزرا کہ ابھی وہ لڑکا جادوگر کے پاس نہیں گیا، ابھی رستے ہی میں ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس سے ایک راہب گزرا ہے۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لڑکے نے راہب کی باتیں سنی تو اس لڑکے کو اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آیا تو جادوگر نے اس لڑکے کو مارا۔ لڑکے نے جادوگر کی شکایت راہب سے کی تو راہب بولا، جب تم جادوگر کے پاس جایا کرو تو یہ کہنا کہ مجھے دیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا۔ جب تم گھر جاؤ تو جب گھر والے تم سے پوچھیں کہ تم نے اتنی دیر کہاں لگائی ہے تو تم نے کہنا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسے ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے سے جانور نے لوگوں کا رستہ روک لیا۔ لڑکے نے سوچا، آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر تیری بارگاہ میں جادوگر کے معاملے کے مقابلے میں راہب کا معاملہ زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے وہ پتھر دعا کر کے اس نے وہ پتھر جانور کو مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ لڑکا بھاگتا بھاگتا راہب کے پاس آیا، اس نے سارا معاملہ بتایا تو راہب نے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے زیادہ افضل ہو گیا ہے اور تمہاری جو کیفیت ہوگی، مجھے ڈر ہے کہ تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا تو میرا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ بچہ علم سیکھتا رہا اور وہ لڑکا اندھوں کو اور برس والی بیماریوں کو، جو پیدائشی برس والی بیماری اور اندھے تھے نا، اور مریضوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ اب بادشاہ کا ایک جو تھا درباری، وہ پیدائشی اندھا تھا۔ جب وہ درباری کو پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے وہ اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ زیادہ سے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے۔ جب اس نے درباری نے کہا نا کہ تم مجھے صحیح کر دے، تو اس لڑکے نے کہا کہ میں شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے گا۔ تو وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ درباری بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اس کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہاری بنائی کس نے عطا کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سے بھی کوئی بڑا اللہ تعالیٰ ہے؟ میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے اس لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا تو وہ بادشاہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، اب تمہارا جادو یہاں تک بھی پہنچ گیا ہے کہ تم پیدائشی اندھے اور برس والے مریض کو ٹھیک کر دیتے ہو اور یہ کر دیتے ہو اور وہ کر دیتے ہو۔ وہ لڑکا بولا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور اسے اس وقت تک اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کے بارے میں نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو بھی لایا گیا، اس
से कहा गया तुम अपना दीन छोड़ दो। उस राहब ने इनकार किया तो उसे एक आरा मंगवाया गया और वो आरा राहब के सर पर रख कर राहब को चीर दिया गया और राहब के 2 टोटे हो गए, यहाँ तक कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर बादशाह ने वो जो दरबारी था उसे लाया, उससे कहा तुम अपना दीन छोड़ दो। उसने इनकार कर दिया कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। उसके भी सर पर आरा रखकर उसे भी चीर दिया गया, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर उस लड़के को लाया गया और उसने भी कहा, बादशाह ने कहा कि तुम अपना दीन छोड़ दो ए नौजवान। उस लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे अपने साथियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया, इसे फला पहाड़ पर ले जाओ, उसकी चोटी पर चढ़कर इसे कहना कि दीन छोड़ दे। अगर ये दीन छोड़ दे तो ठीक है, वरना इसे नीचे फेंक देना। वो लोग उस लड़के को वहां से ले गए और उसे पहाड़ पर चढ़ गए और लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह ताला तू जैसे चाहे मुझे इनसे बचा ले। पहाड़ में जलजला आ गया, वो सब लोग मर गए और वो लड़का बादशाह के पास आया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ जाने वाले कहाँ हैं? तो उस लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है और उन सबको मार दिया है। बादशाह ने अपने दूसरे साथियों को बुलवाया और हुक्म दिया, इसे साथ ले जाओ और एक कश्ती में सवार होकर समुद्र के दरमियान ले जाना। अगर ये दीन अपना छोड़ दे तो ठीक है, वरना इसे समुद्र में फेंक देना। वो लड़का और उसके साथी उसको लेकर चले गए, बादशाह के साथी उसको लेकर चले गए। लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह ताला तू जिसे जैसे चाहे इनसे मुझे बचा ले। वो कश्ती उल्ट गई, वो सब डूबकर मर गए और वो लड़का फिर बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ जो साथी गए थे उनका अंजाम क्या हुआ है? उस लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया है, उनको डुबोकर मार दिया है। बादशाह से कहा उस लड़के ने, बादशाह जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। बादशाह ने पूछा, वो क्या बात है? लड़का बोला, तुम लोग सब एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ और मुझे एक दरख्त पर लटका दो, फिर मेरी तरकश में से एक तीर निकाल कर इसे कमान पर चढ़ाओ और ये कहो, अल्लाह ताला के नाम से आगाज करता हूँ, कि अल्लाह ताला के नाम से मैं शुरू करता हूँ जो इस लड़के का परवरदिगार है, फिर तुम मुझे तीर मारना। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाओगे। बादशाह ने लोगों को एक मैदान में जमा किया और इस लड़के को एक दरख्त पर लटका दिया। फिर उसने इसके तरकश में से एक तीर लिया, इसे कमान पर चढ़ाया और बोला, अल्लाह ताला के नाम से आगाज करता हूँ जो इस लड़के का परवरदिगार है। फिर इसने वो तीर उसे मारा और वो तीर उसकी कनपटी में लगा और लड़का कनपटी पकड़ी और लड़का वहां मर गया। सब लोग बोले, हम लड़के के परवरदिगार पर ईमान लाते हैं, हम लड़के के परवरदिगार पर ईमान लाते हैं। बादशाह को इस बात की तला मिली और इससे कहा गया, आपने गौर किया, आप जिस चीज से बचना चाह रहे थे अल्लाह ताला की कसम वही हुआ है अगर ये लोग ईमान ले आए हैं। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि गलियों में मिसाल के तौर से, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, खूह निकालो, कि खंदके गलियों में खंदके निकालने और इनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने हुक्म दिया, जो शख्स अपने दीन ना छोड़े उसे इसमें फेंक देना। ये लोगों ने कहा, अगर तुम आग में कूद जाओ तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा, मगर जो उन्होंने खूह बनाए थे ना जिसमें आग जलाई हुई थी, उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने छलांगे लगा दी। एक औरत आई जिसके साथ बच्चा भी था,
वो औरत छलांग लगाने से घबरा रही थी, मगर छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ था। वो बच्चा बोला, अम्मी जान घबराइए नहीं, सब्र से काम लें, आप हक पर हैं। कि ये देखे छोटा सा बच्चा माँ को कह रहा है कि आप घबराइए नहीं, आप छलांग लगा दें, आप हक पर हैं। देखें, उसने सबको खत्म करना चाहा, राहब को भी कत्ल कर दिया। जो नबीना बंदा था सही हो गया, उसको भी आरे के साथ चीर दिया। अब वो जो लड़का था जिसने सारा इल्म सीखा था, उसको बड़ी मारने की कोशिश की, पहाड़ पर ले गए, समुंदर पे ले गए, मगर उसने अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। मगर जाते जाते वो सब लोगों को ईमान वाला कर गया कि बादशाह के कितने दरबारी थे, सारे ईमान ले आए, क्योंकि उसने कहा कि उस वक्त तक तुम मुझे नहीं मार सकते जब तक तुम अल्लाह ताला के नाम से शुरू नहीं करोगे। जब सब लोगों को मैदान में इकट्ठा कर दिया और लोगों को ईमान वाला भी कर गया, और उसकी जो मौत हुई वो भी शहादत की मौत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह।